our last discussion was about production of beverages. નડિયાદ સેન્ટરના અમુક લોકો હજી ડિસઅપિયર્ડ છે, જે અપિયર થાય તો થોડી વધારે મજા આવે. હા બસ એક બે એટલે ધીમે ધીમે આમ ચહેરા દેખાય તો થોડીક હા ગુડ. Right. Okay. So today we are learning about how we are utilizing the microbes into the production of antibiotic. So, first of all, meaning of antibiotic, it is the drug which is utilized to kill microbes, especially not all the microbes, but the bacteria. So do remember this. So antibiotic is generally used to cure the microbial disease, specifically the bacterial disease. So that's the thing. Okay, હવે antibiotic purely એનો મતલબ એવો થાય, anti that is against, biotic મતલબ living organism. You are killing the living organism by utilizing that drug. So that drug is antibiotic. So they are the chemical substances above all which are produced by some microbes. એનું production basically microbes જ કરે છે. Then they are utilized to kill or retard. Kill or retard. There are two words. Kill નો મતલબ આપણે easily સમજી શકીએ, right? Retard નો મતલબ શું છે? To make it inactive. Retard નો મતલબ એવો થાય કે to make it inactive. So કાં તો એ kill કરી નાખશે, કાં તો inactive કરી નાખશે of the growth of pathogen. પેથોજનના ગ્રોથને રિટાર્ડ કરશે, બંધ કરી દેશે, ઓછો કરી નાખશે. Now there are many diseases, starting from normal disease to lethal disease, which are easily can be cured by antibiotic drugs. So even lethal disease, like the examples what they have shared is plague, whooping cough, the diphtheria and leprosy. These are the four diseases which are in the category of lethal disease. Lethal disease is which can kill the person in a lethal kehvai. There are many diseases. I mean, what I was discussing is lethal disease matlab the disease which can kill the person. Ha, આ જેટલા નામ લખ્યા છે ને, whooping cough છે, leprosy છે, etc. Currently those diseases are almost disappeared, right? Because of the vaccination program. આપણે vaccination program ની જે વાત સમજ્યા છે earlier. So we have developed so many vaccines, and that's why these common diseases જે છે એ જ appearanceમાં છે. બાકી આવી uncommon diseases right now we do not see around us. એટલે લેપ્રોસી કેવી હોય even મને નથી ખબર, તમે નહીં, મેં નથી જોઈ. Even I was very young, એ સમયે એ disappear થઈ ગઈ હતી in this society, right? So it is rare diseases right now, but it can be easily cured because it is bacterial disease, and we can cure bacterial disease by using the antibiotic. Fine. The history of the antibiotic is described here. So first ever antibiotic which is produced or identified is penicillin. We know the story, right? So it is not unknown to us. The first antibiotic discovered by Mr. Alexander Fleming, right? He was not PhD at that time. So he observed that staphylococci, like he work karta. Say for example, he was microbiologist, right? So he was working with microbes. Okay, do remember આખી જે ફોર્માલિટી છે એની વાત કરું હું તમને કે how it accidentally identified them. So usually શું હોય, there is a plate called Petri plate. Petri plate એટલે એવી વેસલ છે કે જેની અંદર તમે માઇક્રોબ્સની કોલોની ગ્રો કરી શકો. I shown you the pictures earlier, right? So એ પ્લેટને યુઝ કર્યા પછી at the end of the day પ્રોપરલી એના જે ક્લિનિંગ એજન્ટ્સ હોય એનાથી ક્લીન કરી અને પછી એને સ્ટોર કરવાની હોય. બટ સમટાઈમ્સ એ ક્યોર કરવાનું બાય સમ રીઝન મિસ્ટેકથી ભૂલી ગયા, અનક્લીન્ડ રહી ગઈ એમને. સો પેટ્રી પ્લેટની અંદર બેક્ટેરિયલ કોલોની ગ્રો કરવાની હોય, ઇટ મીન્સ એની અંદર તમે ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન નાખ્યું. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ?
તો એ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન તો એની અંદર રહી ગયું હશે થોડુંક, એમ લેફ્ટ ઓવર ઓર ડેબ્રિસ તો રહી જ જવાની હોય ને. સો એની અંદર જે એટમોસ્ફિયરની અંદર કદાચ ફંગસની સ્પોર્સ ઉડતી હોય એ એની ઉપર બેઠી હશે, રાઈટ. સો એ સ્પોરને કારણે એમાં ફંગલ ગ્રોથ થઈ ગયો. એ જે લેફ્ટ ઓવર પેટ્રી ડિશ હતી અનક્લીન્ડ, એની અંદર એ ફંગસ ગ્રોથ થયો. કોલોની ઓફ ફંગસ હેઝ બીન ગ્રો. સો આફ્ટર વર્ડ્સ એને બીજે દિવસે આવી અને જ્યારે એ અનક્લીન્ડ અને બેક્ટેરિયલ જે ગ્રોથવાળી પેટ્રી ડિશ હતી એમનેમ યુઝ કરી અને એમાં ઓલું સોલ્યુશન નાખી અને બેક્ટેરિયાની કોલોની ગ્રો કરવાની ટ્રાય કરી. સો વોટ observation what he made is bacteria colony could not be able to grow into the petri plates where fungal growth was found, right. જે જગ્યાએ ફંગલ ગ્રોથ થઈ ગયો તો એ પેટ્રી ડિશની અંદર બેક્ટેરિયા ગ્રો જ ન થયા. પછી એણે શું કર્યું, એ પેટ્રી ડિશ હતી ને એને સાઈડમાં મૂકી અને ક્લીન પેટ્રી ડિશ લીધી, એમાં એ બેક્ટેરિયા ગ્રોથ કરવાની ટ્રાય કરી તો નોર્મલ ગ્રોથ થઈ ગયું. અગેઇન એને શું કર્યું, ઓલી પેટ્રી ડિશ પાછી ખાલી કરી, અનક્લીન હતી, ખાલી જ કરી, ખાલી. એટલે બેક્ટેરિયા હજી એની અંદર ફંગલ ગ્રોથ છે જ. પાછી ઓલું નવું સોલ્યુશન નાખ્યું, નવો ગ્રોથ કરવાનું તો ન થયું. ઇટ મીન્સ ધેર ઇઝ સમથિંગ વિથ ધી ફંગસ. ફંગસ એવું કોઈ કેમિકલ પ્રોડ્યુસ કરે છે કે જે બેક્ટેરિયાને ગ્રોથ કરવામાં બેરિયર છે. That was the conclusion he made. Then he take out or isolated the chemical called penicillin. એ જે કેમિકલ આઇસોલેટ કર્યું, જે કેમિકલને કારણે બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ નથી થતો, that chemical has been identified as penicillin. For the first time, that is the first one, the antibiotic drug which is identified by Alexander Fleming, Sir Alexander Fleming. Yes, that's the name. So Staphylococci, name of the bacteria what he growing, so could not be able to grow around the mold, Penicillium notatum. મોલ્ડ એટલે કે ફંગસ, એનું નામ છે પેનિસિલિયમ, પેનિસિલિયમ નોટેટમ. એમાંથી કેમિકલનું એક્સટ્રેક્શન થયું, એ કેમિકલને કહેવાય પેનિસિલિન. પેનિસિલિન વર્ડ શું કામ આવ્યો એ એન્ટીબાયોટિક માટે? બીકોઝ ઇટ ઇઝ એક્સટ્રેક્ટેડ બાય પેનિસિલિયમ નોટેટમ. એમાંથી એ તમે એક્સટ્રેક્ટ કર્યો છે, રાઈટ. સો દેટ વોઝ ધી હિસ્ટ્રી ઓફ ધી ફર્સ્ટ એવર antibiotic which is getting extracted from the fungal colony. Okay, now comes the other story. Flore and Chain. These are the two other scientists. કે એણે ઓલા એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે જે કેમિકલ સબસ્ટન્સને સજેસ્ટ કર્યો ને એનું યુટિલાઇઝેશન, એપ્લિકેશન કર્યું એઝ અ ડ્રગ, રાઈટ. એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ ડીડ નોટ યુઝ પેનિસિલિન એઝ અ ડ્રગ. But Second World War જ્યારે થયું in 1945, these two scientists, right, they have used Alex Frey and Flore and Chain. These they two scientists have used penicillin as a drug. Any medicine બનાવી, એના injections બનાવ્યા, and they have used it into the Second World War for American soldiers, right. એટલે આ ત્રણેયને 1945માં નોબેલ પ્રાઇઝ જે છે they have been awarded with. આ ત્રણેય કલેક્ટિવલી, એકે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું અને બે એને એપ્લાય કર્યું. સો કલેક્ટિવલી they have been awarded by the Nobel Prize collectively, right? All right, so that's the history of antibiotic drugs. Fine, now comes chemicals, enzymes and bioactive molecule production, કે જ્યાં તમે યુઝ કરો છો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સને. I repeat, there are three categories. Category number 1, chemicals. Category number 2, enzymes. And category number 3, bioactive molecules. I can give you assurance કે આ પોઈન્ટમાંથી either in board or in GUJCAT or in NEET, ત્રણમાંથી એક એક્ઝામમાંથી એક ક્વેશ્ચન તો આ પોઈન્ટમાંથી હશે જ, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ પોઈન્ટ ફોર યુ. 100% હશે જ, ત્રણમાંથી એક એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન હશે અને હશે જ.
right? So first of all, chemicals. Okay, there are many industries which are chemical based industry કે જેમાં raw material તરીકે તમારે certain chemicals ની requirement હોય, right? And there are many chemicals which are required. Amongst them, one of the most chemical which is in demand is organic acids, especially food production industries. So organic acids are more in demands into the food production industry. So usually they may be used as food preservatives and food processor. Food preservative and food processor. એમાં એનો યુઝ થતો હોય. So these are not high or low level ના pH નો હોય. HCl કે H2SO4 જેવા high concentrated acid ના હોય. Mild acids હોય. Organic acids are always mild acids, right? But they are acidic. Any pH 7 થી નીચે જ હોય. So they are basically acidic, and that's why they are usually having their own importance into the food production industry. Fine. There are 4 examples which are shared here. પહેલું છે citric acid, બીજું છે acetic acid, ત્રીજું છે butyric acid, and last છે lactic acid. આ 4 categories of major organic acids. હવે એ જેમાંથી પ્રોડ્યુસ થાય એ ઓર્ગેનિઝમને અહીંયા તમારી સામે મૂક્યા છે. તો પહેલું સિટ્રિક એસિડની વાત કરું. સિટ્રિક એસિડ, વી નો વોટ ઇઝ સિટ્રિક એસિડ, લાઈક ખાટું હોય જે લેમન ની અંદર હોય યુઝ્યુઅલી, રાઈટ? લેમોનિક જેટલા બી ફ્રૂટ છે સિટ્રિક ફ્રૂટ કહેવાય એને. એમાં પણ લીંબુ આવી ગયું, એમાં ઓરેન્જ આવી ગયું, એમાં સંતરા આવી ગયા, બધું આવી ગયું. All those categories of fruits contain these citric acids. So citric acid is produced by use of this microbe. It is a fungus. I repeat, it is a fungus. And the name is Aspergillus niger. Name is Aspergillus niger. Okay. Acetic acid, the second category of the acid. It is getting produced by Acetobacter aceti. It is a bacteria. બાકી ત્રણે ત્રણ બેક્ટેરિયા છે, એક જ ફંગસ છે, right? Acetobacter aceti, acetic acid. Now, third one, butyric acid. Butyric acid. And the bacteria which is used is Clostridium butyricum. Clostridium butyricum. Last, lactic acid. We know Lactobacillus at large quantity, right? So, lactic acid bacteria or lactic acid, Lactobacillus. These are the microorganisms which are utilized to produce the lactic acid. So these are the acid and these are the microbes from where we use them to produce them in the industries. Fine. Now comes one more additional kind of chemicals, alcohol. We already have discussed about it with the separate topic called beverage. Production of the beverage, first topic what we have seen, right? So alcohol એમાં જોયું હતું, the yeast which is called Saccharomyces cerevisiae is used to produce the alcohol, right? So pure ethanol even can be extracted by using the microbes called Saccharomyces cerevisiae at the industrial level. So એને આપણે બહુ deeply નથી જવાનું because we have already discussed it. Later on, now જે છે એ છે enzymes. So there are many enzymes we are producing right now industrially, and એમાંના જે mains છે એ આ છે. પહેલું છે lipase. Lipase is the first category of the enzymes which is given here as an example. Okay, lipase is digester of lipids. They are digesting the lipids. So industrial production ni under whatsoever kind of labors, right? They when remove their clothes, it must be filled with oils and terpenes and daga padi gaya grease, I mean. So those are actually lipid containing products. So it can be easily washed away when the detergent must contain lipase into it.
સો આપણે શું કર્યું, એવો ડિટર્જન્ટ બનાવ્યો કે એ ડિટર્જન્ટ જે લોન્ડ્રી ડિટર્જન્ટ હોય ને સ્પેશિયલી, રાઈટ, નોર્મલ લોન્ડ્રી નહીં, આપણા ઘરની લોન્ડ્રી નહીં, બટ જે ફાઉન્ડ્રીની લોન્ડ્રી હોય, હોટલની લોન્ડ્રીઝ હોય, તો એ બધી લોન્ડ્રીઝના ડિટર્જન્ટ અલગ અલગ ટાઈપના હોય. તો ફાઉન્ડ્રી લોન્ડ્રીના જે ડિટર્જન્ટ હશે ને એની અંદર લાઇપેઝ હોય. સો ઓઇલના કે ગ્રીસના કે એવા જે ડાઘ હોય એ ઇઝીલી કેન બી વોશ્ડ અવે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ યુઝડ in the detergent formulation and help to remove oily stains from the laundries, right? Okay, બીજું છે pectinase or proteases. Pectin is a name of the protein, right? અને એનું ડાયજેશન કરે એને pectinase કહેવાય. It is coming under the category of protease because protein નું ડાયજેશન કરે છે એટલા માટે protease કહેવાય. સ્પેસિફિકલી પેક્ટિનનું એટલે પેક્ટિનેઝ, એટલે આમ જોવા જઈએ તો કેટેગરી પ્રોટીએઝ છે અને એક્ઝામ્પલ પ્રોટીનેઝ પેક્ટિનેઝ છે. સો હવે એનો યુઝ ક્યાં, વેર ઇઝ ઇટ ગેટિંગ યુઝડ, રાઈટ. તો યુઝ્યુઅલી શું હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા ઘરમાં ઓલા જ્યુસના ઓલા સંચા હોય, ખબર ને, ઓલા હેન્ડલવાળા ઓરેન્જ જ્યુસ આપણે કાઢતા હોય. ઇફ યુ કેરફુલી નો ધ પ્રોસેસ, કે ઓરેન્જના 2 કટકા કરો, પછી ઓલા વાટકા જેવું એની ઉપર ઊંધું મૂકીને ઓલું હેન્ડલ દબાવો એટલે જ્યુસ નીકળી જાય. એમ નીચે તમે જુઓ ને, એ જ્યુસ એકદમ ડોળું હોય, રાઈટ. દેર આર મેની ફાઈબર્સ વિચ ઇઝીલી યુ કેન સી. પછી ઓલા ઝીણા ઝીણા બી હોય એ આવી ગયા હોય અંદર. સો ઇટ ઇઝ વેરી કોમન ઇમ્પ્યોરિટીઝ વોટ યુ કેન ફાઇન્ડ. પછી આપણે શું કરીએ, ગાળી લઈએ ઓલી ચાની ગરણીથી, સ્ટ્રેનથી, રાઈટ. સો ઇટ કેન બી ઇઝીલી ગેટ અવે ફ્રોમ ઇટ. બટ બોટલડ કેન હોય, બોટલડ કેન. સો યુઝ્યુઅલી કેવું હોય, માર્કેટની અંદર જ્યુસ જે અવેલેબલ છે, આઈધર ઇટ ઇઝ બોટલડ ઓર ઇટ ઇઝ ટેટ્રાપેક્ડ, રાઈટ. આઈધર ઇટ ઇઝ બોટલડ ઓર ઇટ ઇઝ ટેટ્રાપેક્ડ. સો એવા જ્યારે તમે બોટલડ કેન જ્યુસ લેશો, એ તમે કદાચ ગ્લાસમાં રેડશો, ગ્લાસ ટ્રાન્સપરન્ટ હશે, યુ ડુ નોટ સી એની ઓફ ધી ફાઇબર્સ ઇન ટુ ઇટ, right? The fibers are not found there. Reason, very specific reason is કે એ ફાઇબર્સ ઓલરેડી હોય જ જ્યારે જ્યુસ બન્યું હોય ત્યારે, રાઈટ. જ્યારે જ્યુસ બન્યું હશે ત્યારે ફાઇબર્સ હશે જ એની અંદર, બટ દે આર ટ્રીટેડ વિથ ધી પેક્ટિનેઝ, કે એની અંદરના ફાઇબરને આ પેક્ટિનેઝ કે પ્રોટીએઝ છે ને એ તોડી નાખે. સો ઓટોમેટિકલી એ જ્યુસ છે એ ક્લીન થઈ જાય, રાઈટ. So that's where these pectinase or proteases are used. So to clarify, the bottled juice, આપણે pectinase કે protease નો use કરીએ છીએ. Third category, streptokinase. Name of the enzyme streptokinase because it is produced by Streptococcus bacteria. I repeat, it is produced by Streptococcus bacteria. Now, it is used as, this enzyme is used as clot buster. Clot blood નું થાય. તો તમારા બોડીની અંદર when blood is actually pumped by the heart, it is passed through or it is passing through the arteries, veins or capillaries. Now, if by mistake you are getting injured, if by mistake your internal part is damaged, certain condition comes where your blood internally getting clotted. Your body is having some particular mechanism to remove these clots. But sometimes when these clots are trapped inside the capillary network, જો કેપિલરી નેટવર્કની અંદર એ ટ્રેપ થઈ ગયું, સો ઇટ કેન બી એબલ ટુ બ્લોક આઈધર આર્ટરીઝ ઓર ધી બ્લડ ફ્લો ઇન્ટરનલી ઇન્ટુ ધી ઓર્ગન્સ. એટલે આર્ટરી બ્લોક થઈ શકે, અથવા તો જો ઝીણી આર્ટરી હોય તો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જે આપેલું છે તમને, એ છે તમારી માયોકાર્ડિયલ આર્ટરી, મીન્સ હાર્ટની વોલ ઉપર જે આર્ટરી છે એ બ્લોક કરી દે, એ તો હાવ ઝીણી હોય. સો એમાં ફસાઈ ગયું તો હાર્ટ એટેક આવી જાય.
સો ઇમિડિયેટલી વેન ડોક્ટર કમ ટુ નો કે અહીંયા આવો કોઈક પ્રોબ્લેમ છે, it gives the injection of streptokinase and immediately that clot will be burst out, removed out. So that's the use of streptokinase as a medicine. Now, bioactive molecule. Well, chemical substances pura thya. This is the next category of bioactive molecule. There are two types of bioactive molecules shared here. એકનું નામ છે cyclosporin A and other is statins. I repeat, one is cyclosporin A and the other is statin. So now cyclosporin A, it is produced by the fungus, અને ફંગસનું નામ છે ટ્રાઇકોડર્મા. Very common fungus we know, trichoderma. Trichoderma polysporum is the full name, right? Species name Trichoderma polysporum. એ બનાવે છે સાયક્લોસ્પોરિન A. ઓકે, આપણે જ્યારે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સની વાત સમજાતા, ઇમ્યુનોલોજી આની પહેલાના ચેપ્ટરની અંદર we have discussed about implantation, right? So implantation is the process where one person is donating the organ to the other person, અને એ જે અધર પર્સન છે એમાં પર્ટિક્યુલર જે ઓર્ગન છે that organ is either damaged or non-functional. તો એ રિમૂવ કરી એની જગ્યાએ ફંક્શનલ કે સારું જે છે ડોનરનું ઓર્ગન એ આપણે ફિટ કરી શકીએ, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકીએ. સો દેટ્સ કોલ્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. ઓકે, વેન ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ, ધ પેશન્ટ વિચ ઇઝ ગેટિંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એના માટે એ ફોરેન બોડી છે. સો his or her body will react, will produce the immune response. Now, to avoid those or to stop those kind of effect of the immune response after implant, we are supposed to give some drug, some medicine against it. And e medicine nu naam છે immunosuppressant, right? E medicine nu naam છે immunosuppressant. So cyclosporin A is immunosuppressant. So it is used as an immunosuppressive agent whensoever there is organ transplant in the patient. Okay, next is the statin. Statin એકદમ નોખી ટાઈપનું છે, અલગ ટાઈપનું ડ્રગ છે, રાઈટ? અગેન એ બ્લડની હારે એસોસિએટેડ છે, પણ ક્લોટિંગ નહીં, કોલેસ્ટેરોલના લેવલ નહીં મેન્ટેન રાખે. કોલેસ્ટેરોલ, લોવરિંગ ધી બ્લડ કોલેસ્ટેરોલ, એનું યુટિલાઇઝેશન એવું છે આપણી બોડીની અંદર સ્ટેટિન્સનું, રાઈટ? નાઉ ઇટ ઇઝ અગેન પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ફંગસ. આઈ રિપીટ, ઇટ ઇઝ અગેન પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ફંગસ. એ ફંગસનું નામ સરસ મજાનું છે, મોનેસ્કસ પુર્પુરિયમ, રાઈટ? મોનેસ્કસ પુર્પુરિયમ છે ને મસ્તી. ઇટ ઇઝ અ યીસ્ટ. મજા આવે બોલવાની, મજા આવે સાંભળવાની, મજા આવે. So it is used as the agent who is lowering your blood cholesterol, right? So it inhibits. હવે કઈ રીતના બ્લડ ની અંદર એન્ઝાઇમ કોલેસ્ટેરોલને રોકે છે? ઓકે, બ્લડ ની અંદર કોલેસ્ટેરોલ ઈ ડેરિવેટિવ છે લિપિડનું. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. આઈ રિપીટ, cholesterol is derived lipid. Okay, who amongst you know about the derived lipid? કોને ખબર છે કે derived lipid શું છે?
ચેપ્ટર 9 લિપિડ, સ્ટાન્ડર્ડ 11. Types of lipid: simple lipid, complex lipid, and derivatives of lipid. There are 3 categories of lipids. Okay, simple lipid એને કહેવાય કે જેની અંદર આલ્કોહોલ અને ફેટી એસિડ એ બેનું કોમ્બિનેશન થતું હોય, એસ્ટરિફિકેશન થતું હોય, એને સિમ્પલ લિપિડ કહેવાય. You can write. Right? Simple lipid કોને કહેવાય? It has fatty acid plus alcohol. I repeat, it has fatty acid plus alcohol. તો એને સિમ્પલ લિપિડ કહેવાય. રાઈટ? ઓકે. હવે લિપિડ પ્લસ નોન લિપિડ પાર્ટ, આઈ રિપીટ, લિપિડ પ્લસ નોન લિપિડ પાર્ટ, એને કહેવાય કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ. કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ. એક્ઝામ્પલ આપું. ફોસ્ફોલિપિડ, લિપિડ પ્લસ ફોસ્ફેટ. ગ્લાયકોલિપિડ, ગ્લુકોઝ પ્લસ લિપિડ. રાઈટ? લિપોપ્રોટીન, લિપિડ પ્લસ પ્રોટીન. Lecithin is the example which is shared in the textbook. Lecithin, phospholipid છે. All right. Now comes derivatives. If there is a lipid, લિપિડની ઉપર એવી કેમિકલ રિએક્શન થાય કે એની અંદરનું જે આલ્કોહોલિક સબસ્ટન્સ છે એ રિમૂવ થઈ જાય એમાંથી, તો that lipid is turned and changed as derivative. એવા ડેરિવેટિવને આપણે યુઝ્યુઅલ ફોર્મેટમાં કહીએ છીએ, યુઝ્યુઅલ ફોર્મેટમાં સ્ટીરોઇડ્સ. તો સ્ટીરોઇડ જે છે એ લિપિડ આ ટાઈપનું છે. ઇટ ઇઝ ડેરિવેટિવ ઓફ લિપિડ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે. હવે હજી એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે કદાચ તમારા જાણમાં ન હોય. સ્ટીરોઇડ આર કેટેગરાઇઝડ ઇન્ટુ 2 સબ કેટેગરીઝ. એક પ્લાન્ટ બેઝડ સ્ટીરોઇડ કહેવાય અને એક એનિમલ બેઝડ સ્ટીરોઇડ કહેવાય. પ્લાન્ટ બેઝડ સ્ટીરોઇડ હોય એને સ્ટેરોલ કહેવાય, સ્ટેરોલ. અને એનિમલ બેઝડ સ્ટીરોઇડ હોય ને એને સ્ટેરોન કહેવાય. પાછળ ન આવે, ન, એન, સ્ટેરોન. બેયનું એક એક એક્ઝામ્પલ આપું. પ્લાન્ટ બેઝડ સ્ટેરોલ એનું એક્ઝામ્પલ છે કોલેસ્ટેરોલ, અને એનિમલ બેઝડ સ્ટેરોન એનું એક્ઝામ્પલ છે પ્રોજેસ્ટેરોન. ઓળખો છો ને બેયને? કોલેસ્ટેરોલ ને અને પ્રોજેસ્ટેરોન ને બેયને ઓળખો છો? ઓલ રાઈટ. એટલે કોલેસ્ટ્રોલ વોટસો એવર યુ હેવ ઇઝ પ્લાન્ટ બેઝડ સ્ટીરોઇડ. તમને ફૂડમાંથી મળે છે, તમને જે ખાવ છો ને એમાં કોલેસ્ટેરોલ હોય, બીકોઝ ઇટ ઇઝ પ્લાન્ટ બેઝડ. બટ તમારા બોડીમાં એનો યુઝ થાય છે. કોલેસ્ટેરોલ વગર તમારું બોડી બની ન શકે. બોડી નહીં, સિંગલ સેલ ન બની શકે કોલેસ્ટેરોલ વગર. ક્યાં યુઝ થાય છે કોને ખબર છે? ભુજ, બોલો. યસ, પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન. રાઈટ? પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની અંદર ફોસ્ફોલિપિડ લેસિથિન, હમણાં જ સમજાયું મેં તમને 2 મિનિટ પહેલા. લેસિથિન, ઇટ ઇઝ અ મેજર કન્ટેન્ટ ઓફ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન. બટ લેસિથિન જે છે ને એ ટેકનિકલી એનો જેને કહેવાય ને સ્ટેટ ઓફ મેટર, ઈ ફ્લુઇડ મીડિયમ છે. ફ્લુઇડ એટલે કેવું હોય? ફ્લુઇડ એટલે યસ, વિચ કેન ફ્લો, એટલે લિક્વિડ છે ઇન શોર્ટ. એનો ફ્લુઇડ નેચર છે. તોય આપણે એને બાઉન્ડ્રીમાં મર્જ કરવાનું, એની જ બાઉન્ડ્રી બનાવવાની છે. ઇટ મીન્સ એના મોલિક્યુલને તમારે પકડીને રાખવા પડશે, નહીં તો એ ફ્લો થઈ જશે જો પકડીને નહીં રાખો તો. માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. સો કોલેસ્ટેરોલનો અહીંયા યુઝ એ જ કરે છે
કોલેસ્ટ્રોલ લિપિડ છે અને જે ફોસ્ફોલિપિડ પણ લિપિડ છે. લિપિડ ટુ લિપિડ જ કોન્જ્યુગેશન થાય. જોઈન્ટ લિપિડ ને લિપિડ જ થાય. વોટર ને લિપિડ તો થવાનું જ નથી. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ઓર નોટ? તો એને વાપરવું શું પડે? લિપિડ જ વાપરવું પડે. કોલેસ્ટેરોલ ઇઝ સોલિડ. કોલેસ્ટેરોલ ઇઝ સોલિડ એટલે એના શું કર્યા? ફાઈબર નેટ લાઈક સ્ટ્રક્ચર બનાવી નાખી અને એની ઉપર ફોસ્ફોલિપિડ ની વચ્ચે એને ગોતી, જેને કહેવાય પોરવી દીધા. એટલે ફોસ્ફોલિપિડ એન્ડ કોલેસ્ટેરોલ નું નેટવર્ક બને ઇન ઓર્ડર ટુ અરેન્જ ધેમ ઇનટુ ધી પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન. એટલે cholesterol is holding the phospholipid molecule in the structure of the plasma membrane. Do remember, it has very vital role to play. આપણા બોડી કોલેસ્ટ્રોલ વગર ન રહી શકે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બટ કોલેસ્ટ્રોલની જેટલી જરૂરિયાત છે એના કરતાં 50 ગણું તમે નાખો અંદર તો બચાડું ક્યાંક તો હલવાય ને. એ હલવાય ક્યાં? તો કે બ્લડની વેસલ્સની અંદર. બ્લડની વેસલની અંદર હલવાય એટલે એને બ્લોક કરી દે. બ્લોક કરી દે એટલે હાર્ટ એટેક આવી શકે. જો અહીંયા આવે તો બ્રેઇન સ્ટ્રોક આવે, બ્રેઇન સ્ટ્રોક, રાઈટ? અને ઓર એલ્સ કિડનીની અંદર જ્યાં જ્યાં માઇક્રો વેસલ્સ છે ત્યાં બધે ઈ જમા થઈ શકે, ઇન શોર્ટ, રાઈટ? સો ઇટ મે બી ધી બ્લોકેજ ફોર અસ. તો એ બ્લોકેજ ઓગાળવા માટે વી આર યુઝિંગ સ્ટેટિન્સ. સર આ જે કોલેસ્ટ્રોલ છે એ ઇન્હિબિટ કરે છે સિન્થેસિસમાં, એ ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ કે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ? કોલેસ્ટ્રોલ છે ઈ આ જે એન્ઝાઇમ છે કોલેસ્ટ્રોલ સુગર બનાવે છે સ્ટેટિન, એનાથી જે કોલેસ્ટ્રોલ ઇન્હિબિશન થાય છે ફોર્મેશન, એ ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ છે કે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ? ઓકે ઓકે. ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ અને બેડ કોલેસ્ટેરોલ એ તમે બહારથી ઇન્ટેક કરવાના છો. એ આપણા બોડીને રિકોગ્નાઇઝ કરે કે ન કરે એના ઉપર અત્યારનો પોઈન્ટ ડિપેન્ડન્ટ નથી, ઇન શોર્ટ, રાઈટ? સ્ટેટિન છે એની સામે કોલેસ્ટ્રોલ આવવું જોઈએ. ગુડ આવશે તોય મારશે ને બેડ આવશે તોય મારશે. એને એનાથી કોઈ મતલબ નથી, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ નોટ specified to either good quality cholesterol or bad quality cholesterol, right? એટલે એનાથી સ્ટેટિન્સ ને કોઈ મતલબ નથી. એ તો બ્લોકેજ જ્યાં છે ત્યાં કોન્સન્ટ્રેટ કરી અને ત્યાં એ બ્લોકેજ ને તોડશે. ઓકે, એ કઈ રીતના અસર કરે છે? that was the point of discussion right now for me. It inhibits the enzyme which is responsible for synthesis of cholesterol. enzyme protein હોય, right? enzyme is a protein. પ્રોટીન સિન્થેસાઇઝ કેમ થાય? તો કે ડીએનએ માંથી આરએનએ, આરએનએ માંથી પ્રોટીન, રાઈટ? આરએનએ માંથી પ્રોટીન, ધેટ ઇઝ ટ્રાન્સલેશન પ્રોસેસ. ટ્રાન્સલેશન પ્રોસેસ લગભગ બધા સેન્ટર ઉપર ચાલી ગયું હશે. એ ચેપ્ટર નંબર 5 ખબર છે? ઓકે, નથી ચાલ્યું, ઓલ રાઈટ, નથી ચાલ્યું, એક્સેપ્ટેડ, નો પ્રોબ્લેમ. સો એ પ્રોસેસ જ્યારે તમે ભણશો ચેપ્ટર નંબર 5 માં, ત્યારે આખી પ્રોસેસ તમને એક્સપ્લેઇન કરી છે વિથ ધી એક્ઝામ્પલ કે કઈ જગ્યાએ ઇન્હિબિટ થઈ શકે, રાઈટ? તો એ પ્રોસેસ યા કનેક્ટ થાય છે એકચ્યુઅલમાં. એટલે એ તમે ભણ્યા નથી એટલે હું તમને એક્ઝામ્પલ અત્યારે એ સમજાવી નહીં શકું, અનફોર્ચ્યુનેટલી, બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી લોંગ પ્રોસેસ. એમાં આખો લગભગ અડધો લેક્ચર નીકળી જાય. બટ હું તમને રેફરન્સ આપી દઉં છું, એટલે યુ કેન જસ્ટ કોરિલેટ ધીસ પોઈન્ટ વિથ ધેટ પોઈન્ટ whensoever it will be explained in the class, right? So it inhibits the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. એટલે આપણે અહીંયા કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. સિન્થેસિસ ઓફ કોલેસ્ટેરોલ. કોલેસ્ટેરોલ બને છે તમારી બોડીની અંદર. કોલેસ્ટેરોલ જે બન્યું ઓર મોડિફાઈ થયું, સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ લિપિડ. જો તમને 12 ફૂડમાંથી લિપિડ કોલેસ્ટેરોલ ન મળ્યું તો તમારી બોડીના નોર્મલ લિપિડને મોડિફાઈ કરી, ડિરાઈવ કરી અને કોલેસ્ટેરોલ બનાવી શકે. તમારી બોડીમાં એક તાકાત છે કે કોલેસ્ટેરોલ તમારા બોડીમાં બની શકે જ્યારે એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? તો આપણા બોડીના સેલની અંદર ઈ એન્ઝાઇમ બને છે. ઈ એન્ઝાઇમ પ્રોટીન છે. તો એ શું કરે? ઈ એન્ઝાઇમ જે પ્રોટીન
So ultimately, derived lipid જે છે, that's been cleaned by these statins. Majority of the time, if you check the PYQs, એની અંદર either statins or cyclosporins એના questions વધારે હશે if you check it, right? So they are very important points with reference to questions. પૂરું? Right. So sewage treatment. So first of all, the sewage, meaning of sewage. ઘરમાંથી, ફેક્ટરીમાંથી, હોટલ્સમાંથી, સ્કૂલ્સમાંથી નીકળતું ગંદુ ટોયલેટમાંનું પાણી, that is sewage. Right. So sewage-ની અંદર they have many impurities. Sewage is containing many impurities. Many impurities માં solid impurities છે, floating impurities છે, microorganisms છે, right? બેક્ટેરિયા છે which are pathogens. આ બધું છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી જેમાં ફિકલ મેટર હોય, ટોયલેટ્સના કચરા હોય તો ડેફિનેટલી એની અંદર, ઓર હોસ્પિટલ્સના કચરા હોય તો પેથોજન્સ તો હોવાના જ ડેફિનેટલી. સો સિવેજ કન્ટેન્સ મેની unwanted either pollutant or pathogens which can be so much dangerous and can lead to many types of pollutions or harmful effect if they are exposed straight away. એટલે એને જો આપણે ડિસ્પોઝ કરવું છે, if we want to dispose them off, we need to first clarify it, clear કરવું પડે આપણે. ક્લિયર કર્યા પછી, ફિલ્ટર કર્યા પછી, ક્લીન કર્યા પછી we can dispose. So that is by giving a specialized treatment. એ જે સ્પેશિયલાઇઝડ ટ્રીટમેન્ટ છે એની આપણે વાત કરવાની છે, where we are using microorganism as well for that treatment. So microbes in sewage treatment ને આપણે આ રીતે સમજવાની છે. This is the the area from where we are getting this sewage. અને આ છે STP. STP એટલે sewage treatment plant, કે જ્યાં અલગ અલગ ટાંકા તમે જુઓ ને, there are many tanks. તો એ ટેન્ક્સની અંદર એનું ફિલ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ થતી હોય. ઓકે, સિવેજ ઓલ્સો કોલ્ડ મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ વોટર. મ્યુનિસિપલ એટલે ગામમાંથી નીકળતું હોય એવું એને મ્યુનિસિપલ કહેવાય. મીન્સ ગામ એટલે નોટ અ સ્મોલ વિલેજ, રાઈટ? ટાઉન ઓર સિટીઝ ઓર મેટ્રોપોલિટન સિટીઝ. તો મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ વોટર કન્ટેન્સ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ઓર્ગેનિક મેટર પ્લસ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, બે હોય એની અંદર. Sewage is treated in sewage treatment plant, STP, to make less polluting. એની અંદર પોલ્યુશનનું મટીરિયલ કેટલું છે જોઈએ એટલું, ઢગલો એક છે. So we need to clean them off first, right? It includes 2 stages. આ આખી ટ્રીટમેન્ટને આપણે બે સેગમેન્ટ, બે સ્ટેપની અંદર ડિવાઈડ કરી નાખી છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ and second is secondary treatment. Secondary treatment is the treatment where we are adding the microorganisms. We add microorganisms. We use microbes here into the secondary treatment process, and that's why it is called biological treatment as well. So it is biological treatment as well because we are adding microorganism for treating this sewage water. So let us start with the first step, that is microbes in primary treatment. In sewage, એમાં પાછું primary, એમાં microbes ના હોય. Primary treatment માં microbes નથી, right? Okay, so અહીંયા તમે જોશો, they are they have shown actually graphical representation of primary treatment. Graphical representation, right? તો એમાં તમે જોશો ને, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં જાળી મૂકી છે, જો વચ્ચે આવી જાળી મૂકી છે. એટલે મોટા ભાગની જે સોલિડ ઇમ્પ્યુરિટી છે, મોટા પથરા છે, કપડા છે, કોથળીઓ છે, પેપર્સ છે, એ બધું અહીંયા રહી જાય. ઇઝીલી દેટ કેન બી રિમૂવડ ઓફ, રાઈટ? અને આ જાળીમાંથી જે નીકળશે નાની નાની કાકરીઓ, રેતી,
મડ સમટાઈમ્સ. સો એવા સોલિડ પાર્ટિકલ્સ છે એ ગળાઈને અહીંયા આવે આગળ. તો અહીંયા એક વચ્ચે એક ચેમ્બર રાખી દીધી છે જેનું નામ છે એક ટાંકો. ઇન શોર્ટ ચેમ્બર એટલે ટાંકો, વિચ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રીટ ચેમ્બર. ગ્રીટ ચેમ્બર, રાઈટ. તો જે ધૂળ રેતી કાંકરી આવશે એ બધી વજનમાં તો ભારે જ હોય ડેફિનેટલી, એટલે બધી અહીંયા ખરી જાય નીચે. અને વોટર છે ઇટ ગેટિંગ ફ્લોટ ટુ ધી નેક્સ્ટ ટેન્ક વિચ ઇઝ અ વેરી લાર્જ ટેન્ક. એનું નામ છે સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક. શું છે? સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક. સો ફ્લોટિંગ જે છે, સૌથી પહેલા આનાથી તમે ફ્લોટિંગ કચરો બધો કાઢી નાખો, હેવી કચરો બધો કાઢી નાખો. બીજું, ગ્રીટ આમાં નીકળી. ગ્રીટ એટલે સ્મોલ પેબલ્સ, નાની નાની કાંકરીઓ, રેતી, રાઈટ. એ બધાય પ્રપોર્શન તમે ક્યાં કાઢ્યા? ગ્રીટ ચેમ્બરમાં. અહીંયા નીકળું જે હવે લાસ્ટમાં જે વોટર આવ્યું, એ વોટરની અંદર શું છે? નંબર 1 બેક્ટેરિયા છે, પેથોજન્સ. નંબર 2 ઓર્ગેનિક મટીરિયલ છે. નંબર 3 ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ છે, એટલે મડી પાર્ટિકલ્સ છે. એ બધાનું હોમોજીનસ સોલ્યુશન છે. હોમોજીનસ મતલબ ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, એકદમ ડોળું પાણી. ઇન શોર્ટ ગુજરાતીમાં કહીએ તો ડોળું પાણી છે એ. પણ એમાંથી ફ્લોટિંગ કચરો નીકળી ગયો છે, હેવી કચરો નીકળી ગયો છે. એટલે ઇન શોર્ટ તમે જ્યારે સેડિમેન્ટેશનની અંદર ઈ વોટર આવી ગયું તો એનું સેડિમેન્ટેશન કરવાનો મતલબ શું છે? અલાઉ ધેમ ટુ ટુ સેટલ ઇટ ડાઉન ફોર લોંગ પીરિયડ ઓફ ધી ટાઈમ. લાંબા સમય માટે એને સેટલ થવા દેવાનું છે. સો અલ્ટિમેટલી થશે એવું કે ઓલા જે ફ્લોટિંગ સોલિડ પાર્ટિકલ, ખાસ કરીને મડ હશે, ડસ્ટ પાર્ટિકલ હશે, કે જેની ડેન્સિટી વધારે છે, એ અલ્ટિમેટલી અમુક સમય પછી નીચે બેસી જશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સેડિમેન્ટેશન. એટલે આ ટેન્કને સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક કહેવાય, રાઈટ. એટલે વોટરની અંદરથી જેટલી સોલિડ ઇમ્પ્યોરિટી હશે એ બધી નીચે સેટલ ડાઉન થઈ જશે એટ ધી બેઝ, અને આ પ્રોસેસને સેડિમેન્ટેશન કહેવાય. સો તમે જેટલો ફિઝિકલ અને સોલિડ કચરો હતો ને એ બધો જ આ પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટની પ્રોસેસમાં કાઢી નાખ્યો, રાઈટ. એટલા માટે એને પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ કહેવાય. સો પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ અ ફિઝિકલ રિમૂવલ ઓફ ઓલ ધ પાર્ટિકલ્સ. includes two things. એક, remove floating debris. floating એટલે ઉપર કચરો જે તરતો હોય. sequential filtration આવ્યું. આ sequential filtration છે. પહેલા અહીંયા કાઢ્યો, પછી અહીંયા કાઢ્યો, અને થર્ડ લેવલે તમે ગયા ઈ આ આવી ગયો removal of grit. આવ્યું આ removal of grit. સો removal of grit એટલે સોઇલ કે સ્મોલ પેબલ્સ છે એ તમે કાઢ્યા, અને અલ્ટિમેટલી છેલ્લે આવશે સેડિમેન્ટેશન, જે છેલ્લી ટાંકાની અંદર તમે કર્યું આ સેડિમેન્ટેશન ટેન્કની અંદર. અલાઉ ધેમ ટુ સેટલ ડાઉન, એટલે એ બધું સેડિમેન્ટેશન થયું. ઓકે, આફ્ટર સેડિમેન્ટેશન, આફ્ટર સેટલિંગ ઇટ ડાઉન, આમાંથી જે નીચે બેસી ગયું છે, નીચે બેસી ગયું ઈ, અને ઉપર જે પાણી છે ઈ, there are two segments what you are getting. So the settled solid forms primary sludge, right. આપણા માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે પ્રાઇમરી સ્લજ. એટલે સેટલ ટેન્કની અંદર અથવા તો સેડિમેન્ટેશન ટેન્કની અંદર ઓકે, આ જે નીચેનો પોર્શન છે આખો, એની અંદર ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ હશે, મડ પાર્ટિકલ હશે, રાઈટ. સો આની અંદર બનશે કાદવ કીચડ. જે નીચે બનશે સેડિમેન્ટેશન, એ કાદવ કીચડ કહેવાય. કાદવ કીચડ ગુજરાતી શબ્દ છે, ગુજરાતી વર્ડ છે. એનો ઇંગ્લિશ વર્ડ છે આ સ્લજ. સ્લજ છે આ કાદવ, બરાબર છે. સો આ સ્લજ બને, અને ઉપર વધે વોટર. વોટર પ્યોર નથી, આઈ રિપીટ, આ વોટર પ્યોર નથી. એની અંદર બે વસ્તુ છે હજી, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે અને ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ છે, રાઈટ. તો ઈ જે વોટર છે ઉપર, આ જે વોટર છે
જેની અંદર બે વસ્તુ છે, એક છે માઇક્રોબ્સ અને બીજું છે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. એ વોટરને કહેવાય એફ્લ્યુઅન્ટ. શું કહેવાય? એફ્લ્યુઅન્ટ. પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટમાં વૈધું છે એટલે એને પ્રાઇમરી એફ્લ્યુઅન્ટ કહેવાય. આઈ રિપીટ, પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટમાં બન્યું છે એટલે એને પ્રાઇમરી એફ્લ્યુઅન્ટ કહેવાય. આ સ્લજ પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટમાં બન્યું છે એટલે એને પ્રાઇમરી સ્લજ કહેવાય. રેડી? Fine. So settled solids forms primary sludge and ઉપરનું જે પાણી છે, supernatant જે water છે, they form primary effluent. So after primary treatment you have two things. એક છે primary sludge, એક છે primary effluent. Ready? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? Fine. Now secondary treatment ની વાત. પ્રાઇમરી એફ્લ્યુઅન્ટ એટલે કે ઉપરનું પાણી કેમાંથી નીકળ્યું છે? સેટલ ની જે તમે કઈ રીતે સેડિમેન્ટ ટેન્ક એમાં ઉપર જે વહેતું હતું એ પાણી પ્રાઇમરી એફ્લ્યુઅન્ટ passes into large aeration tank, રાઈટ? એટલે સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટની હું જ્યારે વાત કરું, સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ, ત્યારે સૌથી પહેલા જે ટેન્કની વાત આપણે કરવાની છે એ ટેન્કનું નામ છે આ એરેશન ટેન્ક. એરેશન ટેન્કનો મતલબ એવા છે કે એમાં બહારની એર તમે પંપ કરીને નાખો છો, ધરાર, રાઈટ? આનું બીજું નામ છે એરોબિક ટેન્ક. ઓલ્સો એરોબિક ટેન્ક પણ કહેવાય આને. કદાચ એ જો ક્વેશ્ચનમાં વર્ડ બદલે ને તો આને એરોબિક ટેન્ક પણ કહેવાય. રાઈટ, ઓકે. હવે આ હોય શું એ સમજાવું તમને. ઇટ ઇઝ વેરી લાર્જ ટેન્ક. જો આ દેખાય છે તમને, આ ગોળ હોય એકચ્યુઅલમાં, પણ ફોટોગ્રાફ છે એટલે ચોરસ જ નેચરલી દેખાય તમને. એની અંદર ભરેલું હોય વોટર લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં, અને સેન્ટ્રલ શાફ્ટ એટલે ખબર છે, યુ નો ઇટ, એમાં એના ઓલા હોય ફ્લોટર્સ, એ ફરે, એ આમ ફેરવે ને એટલે અંદરનું જે વોટર છે ને એ કન્ટિન્યુઅસલી આમ રોટેટ થઈ રાખે. એવા મોટા લાર્જ ટેન્ક્સ હોય, અને એની નીચે એરેટર્સ હોય. વોટ ઇઝ મીનિંગ ઓફ એરેટર? એરેટર, ઓકે. ફિશ ટેન્ક જોયા છે? ફિશ ટેન્ક, એક્વેરિયમમાં ફિશ ટેન્ક હોય, એના તળિયે ઓલા બડબડિયા નીકળતા હોય, ખબર? એરના. ઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને એરેટર કહેવાય. એર સપ્લાઈંગ પાઇપલાઇન. આઈ રિપીટ, એર સપ્લાઈંગ પાઇપલાઇન. તો આ ટેન્કમાં નીચેની બાજુએ એરેટર હોય, એટલે એર ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી સપ્લાઈડ ટુ ઇટ. એટલા માટે આ ટેન્કને કહેવાય એરેશન ટેન્ક. અન્ડરસ્ટુડ? અને એર પ્રોપરલી હોમોજીનિયસલી મિક્સ થાય એટલા માટે એને ઉપરથી ફેરવવામાં આવે. ડન થઈ ગઈ વાત? યસ ઓર નો? ઓકે. હવે એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? શું કામ એવું કર્યું? એની અંદર બે મટીરિયલ છે ઈ વોટરની અંદર. મટીરિયલ નંબર 1 ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ, મટીરિયલ નંબર 2 બેક્ટેરિયા. ધોઝ બેક્ટેરિયા આર એરોબિક બેક્ટેરિયા. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એકદમ કેરફુલી સમજીને યાદ રાખવાનો છે. સો એક બાજુ બેક્ટેરિયા છે, એક બાજુ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે,
ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સને બેક્ટેરિયા ખાય, યુટિલાઇઝ કરે, બટ એના માટે એને ઓક્સિજન જોશે. ધેટ્સ વાય યુ આર ગિવિંગ ધેમ એર. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? ટુ સપ્લાય ઓક્સિજન ટુ ધેમ. તો હવે રિઝલ્ટ શું આવે? બેક્ટેરિયા starts eating the organic material whatsoever present in that water. Understood? Yes or no? Fine. So એક ક્લીનિંગ શરૂ થયું તમારી પાણીની અંદરથી, ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સનું ક્લીનિંગ ચાલુ થયું. જે તમે છીમાં કે પીપીમાં નાખ્યું ને એ બધું હવે એ ઓલા બેક્ટેરિયા ખાઈ જશે. રાઈટ? ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ કે જે તમારા ટોયલેટ્સની અંદરથી એ પાણીમાં ગયું હતું, હવે આ બેક્ટેરિયા આ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સને ખાઈ જશે. બટ ખાવા માટે તમારે એને ઓક્સિજન આપવો પડે. અન્ડરસ્ટુડ? ધેટ્સ વાય યુ આર ગિવિંગ ઇટ એર, સપ્લાય ઓફ એર. ફાઇન. ધીઝ અલાઉડ vigorous growth of useful aerobic microorganisms. મેં તમને જે પ્રોસેસ સમજાવી એ જ હતી કે એની પાસે મટીરિયલ તો હતું, ખાવાનું તો હતું જ, ખાલી ઓક્સિજન જ ઘટતો હતો. ઓક્સિજન તમે દઈ દીધો એટલે તો લીલા લેર થઈ ગયા, મોજ આવી ગઈ. રાઈટ? તો થાય શું? વિગરસ ગ્રોથ ઓફ યુઝફુલ એરોબિક માઇક્રોબ્સ, એટલે કે એની સેલ ડિવિઝન ચાલુ કરે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. એકમાંથી બે, બેમાં ચાર, એમ કરતા કરતા આ બેક્ટેરિયાની કોલોની બને. પણ બેક્ટેરિયાની કોલોની બનવામાં એને તકલીફ શું પડે ખબર છે? ઓલું તો પાણી તો એ ફ્લોટિંગ સ્ટેજમાં છે, મૂવિંગ છે, આપણે હલબલાવી છીએ આખું એમ. એટલે એ કોલોની બનાવવા માટે શેનો યુઝ કરશે ખબર છે? ફંગસ એના ફિલામેન્ટ્સનો, એની ઉપર ગ્રો થશે. ફંગલ ફિલામેન્ટ ઉપર ગ્રો થશે. અન્ડરસ્ટુડ? સો દે બેક્ટેરિયા એસોસિએટેડ વિથ ફંગલ ફિલામેન્ટ ટુ ફોર્મ મેશ લાઇક સ્ટ્રક્ચર. અને એ જે બનાવશે ને સ્ટ્રક્ચર, એને કહેવાય ફ્લોક્સ. ફ્લોક્સ બનાવે, ફ્લોક્સ. રાઈટ? એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે એ બેક્ટેરિયાનું ફંગસનું ફિલામેન્ટ છે, તો એની ઉપર બેક્ટેરિયા ચારે બાજુ ચોંટી જાય. રાઈટ? અને કેન્ડી બની જાય. આપણે કેન્ડી ખાઈ ને, આઈસ્ક્રીમની કેન્ડી, એ બની જાય. રેડી જાનવી? ઓકે. સો ફ્લોક્સ બની જાય. ફ્લોક્સ શું કામ બને છે? બેક્ટેરિયા સેલ ડિવિઝન કરે, એની કોલોની બને. કોલોની કોની ઉપર બને? ફંગસ ફિલામેન્ટની ઉપર. ડન છે? ઓકે. એવા કેટલાય બધા ઢગલા ફ્લોક્સના બની જાય પ્રાઇમરી ઇફ્લુએન્ટની અંદર. કેમાં બને? એરેશન ટેન્કમાં. ત્યાં તો આપણે થાકી જાય. These microbes consume all the organic matter of the effluent. Effluent નું organic material ખાઈ ગયા. કોણ ખાઈ ગયા? માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. રાઈટ? બટ એ કરવા માટે એ પાણીમાંથી ઓક્સિજન લઈ લીધો બધો એને. reduces BOD, બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. નવો વર્ડ આવ્યો. Demand. We know the meaning of demand. Demand of what? Demand of oxygen. For what reason? Biochemical reaction, that is metabolism. So જેટલું વધારે મેટાબોલિઝમ કરવું જોઈએ એટલું, અથવા તો કરવું પડે એટલું વધારે ઓક્સિજન જોઈએ. Okay, with what reference they are using it? માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ અને એનું ફૂડ એટલે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. અહીંયા ઇન વોટર, according to our situation, it is inside the water. So organic substance, if in the case it is large quantity,
or it is small quantity. There are two possibilities. Either they have abundant organic substance or they have less organic substances. ઓકે, આ સિચ્યુએશન ક્યારની છે ખબર છે? જ્યારે પ્રાઇમરી એફ્લુએન્ટ ને તમે ઓલા ટાંકામાં, એરેશન ટાંકામાં નાખ્યું હતું, એની અંદર ઢગલો એક ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ હતા, તો ત્યારે ઈ જે ખાવાની શરૂઆત કરે ને મેટાબોલિઝમ કરે, ઈ મેટાબોલિઝમ વધારે હોય કે ઓછું હોય? When they have large quantity of food, large availability of resources, તો મેટાબોલિઝમ વધારે હોય કે ઓછું હોય? વધારે. ઓલરાઈટ. સો અહીંયા BOD, આ BOD વધારે હોય. બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વધારે હોય. ક્યારે વધારે હોય? જ્યારે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ વધારે હોય ત્યારે. ક્યાં? વોટરની અંદર. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. આ માર્કર્સ છે, રાઈટ? હવે 2 કલાક, 3 કલાક, 5 કલાક, 10 કલાક ફ્લોક્સ બની ગયા. ફ્લોક્સ શું કામ બન્યા છે? ડિવાઈડ થયા એટલે. ડિવાઈડ શું કામ થયા છે? એની અંદરનું ઓર્ગેનિક મટીરિયલ ખાઈ ગયા એટલે. તો ઓર્ગેનિક મટીરિયલ ખાઈ ગયા તો ઓર્ગેનિક મટીરિયલ ડિક્રીઝ થાય કે ઇન્ક્રીઝ થાય? ડિક્રીઝ થાય. તો ઓર્ગેનિક મટીરિયલ હવે ડિક્રીઝ થઈ ગયું, સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં આવી ગયું. જો ખિસ્સામાં રૂપિયા છે જ નહીં તો વાપરવાનું હું? ઓર્ગેનિક મટીરિયલ જ નથી તો ઓક્સિજન વાપરવો ક્યાં? સો નેચરલી બાયોલોજિકલ ઓર બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ કેવી થાય? ડિક્રીઝ થાય, ઓછી થઈ જાય. અન્ડરસ્ટુડ? યસ ઓર નો? હવે આ યુનિટ એવો છે, BOD ઇઝ અ યુનિટ નાઉ, યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધી પોલ્યુશન ઓફ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ ઇન અ વોટર બોડી વધારે છે કે ઓછું છે એ તમે એનો BOD માપી લ્યો એટલે ખબર પડી જાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો BOD ઇઝ અ યુનિટ વિચ કેન બી અ માર્કર ઓફ pollution of organic substances into water body. Okay, હવે એને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યો છે in the form of technical definition. BOD or biochemical oxygen demand, it is the amount of oxygen which is consumed by microorganism or bacteria to oxidize all the organic matter in 1 liter of water. Technical definition છે, 1 લિટર વોટર લેવાનું, કોઈ બી વોટર બોડીમાંથી તમારે 1 લિટર વોટર કલેક્ટ કરવાનું અને પછી મેઝર કરવાનો કે આમાં ઓર્ગેનિક મેટરને ડાયજેસ્ટ કરવા માટે કેટલો ઓક્સિજન ઓછો થયો. પહેલા તમારે મેઝર કરવાનો ઓક્સિજન કેટલો છે, આટલો છે. 2 કલાક પછી તમારે પાછો મેઝર કરવાનો કેટલો ઓછો થયો. જો વધારે ઓછો થઈ ગયો હોય ઇટ મીન્સ કે એમાં પોલ્યુશન વધારે છે. જો ઓછો થયો હોય તો BOD ઓછો છે, મીન્સ પોલ્યુશન ઓછું છે. સો BOD ઇઝ યુઝડ એઝ મેઝરમેન્ટ ટુ calculate the level of the pollution. So it is a measure of organic matter present into the water, and the greater the BOD, more is the pollution potential, right? And less is the BOD, it is the less polluted water. So please do remember this. આ પણ એવો પોઈન્ટ છે કે જેમાંથી પ્રીવિયસ PYQ માં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ તમને આની ડિપેન્ડ્સ જોવા મળશે. સમય પૂરો થઈ ગયો છે એટલે હું આગળ વધતો નથી. BOD સુધી હું અત્યારે લિમિટમાં આપણે પૂરું કરીએ. ઇટ ઇઝ 2:15. તમારો નેક્સ્ટ લેક્ચરનો ટાઈમ થઈ જાય એ પહેલાં યુ કેન હેવ અ બ્રેક.